ani waa hunda dhiisetan kutadhee deebi as deebi hunda caalaa kan lolaa jiru annama tokko namitti tan odoon isin lolee datti tol bulaa kiyyarraa hundumarra wannan dhabin jiru angoo sin dhabne nan dide malee qabeenya sin dhabne nan dide malee gaafa yeroon geesse siniifanim hunda caalaa namuu wanta kanan dhoowwanne anumatu dide ulfinas naan dhabne anumatu dide naan ta'u daqiiqaa 5 dhoon jedhee bakkuma hundatta wal lolaa deema bakkuman argetti so kana naa hubadhaa please be free amboo arrabsuudhaaf amboo gaqqabuudhaaf amboo yakkuudhaaf akaa wanna feetan hundaan an jedhaa am welcome tokko isa kan beeku qabdan immoo kan kanarraa hafni garuu hamma duunutti amma abiyoot kaasaa'e ilma namitti nu gante tan namitti eenyummaan qabne tan amma mo'annutti oromoon mamii takka malee mo'achuu qaba mamii takka malee lolachuu qaba biyya teenya waan ta'eef hiyyummaa keessa gabrummaa keessumaa geenye kutanne eega biraan geenye booda nu gane Lammaa Magarsaatitti kennine qabsoon teenya gaafa abdi illeen ummata keenya ceequ Lammaa Magarsaa ol bahee gootummaan falmannaan isatti kennine hishawwade Lammaa Magarsaas Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana bakka jiru beeku seenaa Finfinnee naqamaati United Nation bira dhaqaa isina argu xinnaa guddaa marroo tokko koottaa hundi keessanu bosona keessa teesseen beeltee nufin hunduu magaalaatti qaba for that matter anybody addunyaan ummata gargaaruudhaaf in case nama dhibamaa tokkotu angoorra jira kan addunyaadhaan wal lolee ummatatti balbala cufe amma namichi kun achii ka'utti ummanni hojjechuu hin danda'u ijoollee keechan hareet የጥይት መለማመጃ ያደረገን ቀበኛ ከይሰንሙ እንዱራን ቀበ ኃይለ ስላሴን ቴሌኮም ጉርጉሬ ሁንዱን ጉርጉሬ በረሳ ጉርጉረመኒ ስላ ዲቨሎፕመንት ይቶ ስላ ጅሩ ኡመታ ከንቲ ወሰች ሐረኒ ክላሽ ታንኪ ሁንዱ በቢቴት ጆሌ ትግራይ ተበርሰቹ ኢሳን ነቀሪ ዱመኒ ኢሳን መርሰኒ ጅም ጎረን ኢስፍ ኖዶ የዱኒ ነምኒ ጪሴ ዲኡንጂሩ ሶኮታ ከራፍን ፍኔ ወሊንጋ guyyaa tokko akkuma engadda gaafa xiiqi Sumaalee keessaa nu areen yelammaa siddeetanyoo akkuma nuun jedhan san akkuma walloo hundi keessanuu walitti yaa'ati koottaa Finfinnee addunyaan isinii haa mirmatu lolaa fi moti kan dhuftan biyya teessa waan ta'eef warri inni amma jala deemu akka kitaambilishuu takka mattaawaqaa takka akka hin arganne sin godhu magaalaan tanteessan xinnaa guddaan koottaa embaasii United Nation Office beela jira rakkin hamaa jira televizyina OBN irraa qamadiin isinii hiramuun jiru oduudha malee san agarsiisuudhaaf san propagaandaadhaaf shimallis OBN iskriinii OBN tirraa ummata Oromoo nyaachisuu hin danda'u furmaanni tokko san koottu weerari katamaa kee waa manaa qabdummoo hin gurgurin ma irraagoota gurgurattee maal bituudhaaf nyaadhu amma dandeessetti kana caala dhufa gadadoo hamaa dhufaa jira waan ta'eef warri harkaa qabdan warri ummanni keenya kan harar keessa akkuma isiniin jedhe san birriin caatinaan ekspoortii ta'u kan jiru han ittiin nagadu tokko Ahmad Shideeti niitatti ekspoortii godhu wada Ahmad Shidee James Crop kan jedhan tokko tan akka gaariitti First Lady Ahmad Shidee ende iyyoo takkaani markaba bituu hin danda'an horii amma waritti kuusatan kana jechuudha ኢየሱስ jecha wanna kasin jiru san ዲቴል ያረግም የትኛውን ብሔረሰብ ያለን እኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው የሚገርመው የአማራ ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ ነው በአብዛኛው
የአማራ ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው። እንዳያም ኦርቶዶክስ ህዝብ ኦርቶዶክስ። እስኪ አስቡ እናንተ የአማራ ጤነኛ አእምሮ ያላችሁ የአማራ ልጆች አስቡ። ምኒልክ ዘመን ይባላል ታቦት ይዞ ነው ሄዶ ይባላል። ያ ምኒልክ እኛም እንጠላው ምኒልክ ክርስቲያን ነበረ። ኦርቶዶክስ ስለሆነ ታቦት አንጠልጥሎ ጣሊያንን ለማባረር ሄደ እንበል። አብዮት ካሳይ ከሻቢያና ከናንተ ዘር ወይንም ከኦሮሞ ሊሆን ይችላል። እናቱ እስካሁን ስላላጣራው ነው። ይህ የተወለደውና ኦሮሞን ክሌን ያደረገ ሰው ጠንቋይ ነው። ጠንቋይ ነው የሚያምነው፣ ፕሮቴስታንትም አይደለም። በምን መስፈርት ነው ታቦት ይዛችሁ ከሱ ጋር የምትወጡት እናንተ ቄሶች? ጣዖት አምላኪና ታቦት በምን ተገናኝቶ ነው ለዚህ ጦርነት ታቦት እየተሸከማችሁ የምትወጡት? ታቦት ምንድን ነው? ክርስቲያን ስለሆንኩ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ታቦት አልመጻደቅም። ምክንያቱም የሚመጻደቁት ዳንኤል ክብረት እንኳን ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። ዛሬ ገንዘብ የተወረሱ ደብተራዎች ናቸው። ጣዖት ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ ታቦት ምንድን ነው? በዚህን ሰዓት ታቦት ይዛችሁ ጦር ሜዳ ለዚህ ነው እኮ በ20 ሺህ በ30 ሺህ በ40 ሺህ የምትረግፉት። ጣዖት አይደለም ይዛችሁ የምትሄዱት። ማን ነው ታቦት አይደለም ይዛችሁ የምትሄዱት። ታቦት ማለት ለሙሴ የተሰጠ የቃል ኪዳን ታቦት ለሙሴ መጀመሪያ የተሰጠ በሲና ተራራ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል የተጻፈበት 10ቱ ትእዛዛት የሰፈረበት ሁላችንም እንደምናውቀው እንደ ክርስቲያን ስለሆነ እንደዚህ ሰውዬ ባካን አይደለም፣ ጣዖት አምላኪ አይደለም። 10ቱ ትእዛዛት ውስጥ ዋንኞቹ ምንድነው የሚሉት? አትግደል፣ አትስረቅ፣ ወንድምህን አትግዳ። ሌላ እኮ ምንም እንጨት ነው ወርቅ ላይ ሊሆን ይችላል። 10ቱ ትእዛዛት የተጻፉበት ታቦት ከኛ ጋር ውጣ ብሎ ካድሬ ተሸክሞ የምትወጣው ቄስ አንተ ራስህ ያልገባ ደብተራ መተተኛ ብትሆን ነው እንጂ ታቦት ይዘህ ትግራይን ለመፋለም ትወጣለህ? እንዳውም ስጥ እኮ ነው አገነስት። እንዳውም እኮ ወይ ጉድ! ታቦቱን ይዘህ ስትሄድ እኮ እግዚአብሔርን እየቀጠፍከው ነው። እግዚአብሔርን እየሰደብክ ነው። ለዚህ ነው እኮ የምትቀጠፉት። የትግራይ ልጆች መስቀላቸውን አንጠልጥለው 40 ሺህ 30 ሺህ 20 ሺህ ያረግፋሉ። ትረግፋላችሁ እናንተ ገና። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ ሌብነት ነው። ይሄ ማጭበርበር ነው። ታቦት ይዛችሁና ታቦት ይያዝ። ታቦት አይደለም ይዘህ የምትሄደው። ታቦት አይደለም ይዘህ። ታቦትማ ካንተ ጋር አይደለም። ታቦት ኃይል አለው። ከታቦት ጋርማ እግዚአብሔርማ የእግዚአብሔር መላእክትማ ይሰወራሉ ነው የምትሉት። አረ ከነሱ ጋር ሆኖ እየቀጠፋችሁ ነው እንጂ ታንክ ቢሄድ እንደ ፎርሙዳ ለነሱ ነው የምትሰጡት። ክላሽ ለነሱ ነው፣ ቢኤም ለነሱ ነው የምትሰጡት። የመሳሪያ አይነት እነሱ ጋር ነው የምናየው። የትግራይ ልጆች ጋር ነው የምናየው። ይሄ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ማንን ነው የወገነው? በዚህ ኬዝ አንዳችሁም ባልሞታችሁ ይሄ ሁሉ ሰው እንደ አጋዘስ እንደው ሺህ ብትደረድሩ ሺህ ብትሄዱ ስንት ናቸው በቁጥር? እነሱ ጥበቡንም ሰጣቸው፣ ወኔውንም ሰጣቸው፣ ብልጠቱንም ሰጣቸው። ስለዚህ ከዚህ የሚሄደው ከኦሮሚያ፣ ከሲዳማ፣ ከሶማሌ፣ ከአማራ ልዩ ሚሊሻ፣ ፖሊስ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ መከላከያ። እስቲ ክርስቲያኖች አስቡ። ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ለምንድን ነው የምትረግፉት? ረገፋችሁ እኮ። ይሄን ጦርነት ደላላዎቹ ኦርቶዶክስን ክሌም የሚያረጉት መተተኞቹ ታቦት አይደለም ይዞ የሚሄዱት። ታቦት ከነሱ ጋር የለም። ታቦት ቀልድ አይደለም። እኔ እኮ ሃይማኖቴ ነው። አም ኦርቶዶክስ ሲወለድ ኦርቶዶክስ ነበር፣ ስኖርም ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ስሞትም ኦርቶዶክስ ነኝ። ስለ ሃይማኖቴ በደንብ አልከዳም። እናንተ እኮ ታቦት ተሸክማችሁ ዘጭ የምትሉት እግዚአብሔርን እየተሳደባችሁ እንደሆነ ታውቁ። እናንተ እኮ የምትፋለሙት ስለ ወልቃይት ነው አይደል? በእግዚአብሔር አይን ያ ጀስቲስ ከሆነ ያ መሬት ለትግራይ ብተው እናንተ አትጎዱም ነበር። ክፉዎች ስለሆናችሁ ያ የደም መሬት ነው እንጂ የሚሆነው እናንተ ጋር አይመጣም።
ታቦትም እናንተ ጋር የለም። ውሸት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት እናንተ ጋር የለም። እንጨት ነው ተሸክመ የምትሄደው። ምክንያቱም አንጻሩ ታሪኩ እሱን አመለክትም። አንዳንድ ሰዎች ይቆርባሉ። አሁን ዳንኤል ክብረት ይቆርቡ ይሆናል። ቆረብን ብሎ እኮ ሲቆርቡ ስጋው ደግሞ ነው አይደል የሚወስዱት። ግን እነዚያ መላእክቶች ከአፋቸው ይወስዳሉ ይላሉ የበቁት አባቶች። ቆርቡ አይደለም፣ አልቆረቡም። ገና መተተኞቹ አልቆረቡም፣ አይቆርቡም። እነዚህም ታቦት ይዞ ሄዱ ይመስላችኋል፣ ግን ታቦት ይዞ ሄዱ። ታቦትማ በግፍ የተጨፈጨፉት ይነው ሁላችንም አሳስተው እብን ደግፈን በግፍ የተጨፈጨፉት እራሳቸው ደግሞ መከላከያ የመሰከረላቸው ጤነኛውን ሰው አይናችን እያየ አባት ተንበርክኮ ከኋላ የተጨፈጨፈው ግፍ የተሰራበት ትግሬ አሁን ደግሞ የጥይት መለማመጃ እናረጋቸዋለን የሚል እንዴት ነው የሚጸለይለት? እስኪ እናንተ ፍረዱ። የሰው ልጅ አማራም ቢሆን ትግሬም ቢሆን ኦሮሞም ቢሆን አንድ ሀገርን የሚመራ ሰው ጭንቅላት ስለሌለው ነው እንጂ መሪ የሆነ ሰው ወጥቶ ጥይት መለማመጃ እናረጋቸዋለን እነሱ ላይ እንለማመዳለን ከሚል አቋም ያለው ሰው የአማራ እናት አማራ ነኝ የሚል ሁለት እግር ያለው ሰው ሁለት እግር ያለው ጭንቅላት አያስፈልገውም። ሁለት እግር ያለው እንደ ዶሮ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዴት ታቦት ይዞ ወጥቶ ህዝብ ላይ ይተኩሳል? ፎርዛት ማተር ኦርቶዶክስ አይደለም እሱ፣ ኢቭን ፕሮቴስታንት አይደለም። እስኪ ጸልይ እንዳትታረቅ ግደል እንጂ እንዳትነጋገር አጥፋቸው እንጂ ትላቸዋለች እኮ ሴትኛዋ ዳሪያው ሴትዮ የደወለላት ሴትዮ የሚያስጠነቁላት ሴትዮ አፍቶልዲው ያለበት ሰውየው መተተኛ እንደሆነ በመተት እንደሚንቀሳቀስ እንዴት ነው የአማራ ክርስቲያኖች ወይ የጎጃሚዎች መርጦ ለማርያም ያላችሁ ሰዎች ይሁድና ሰንበት ምናምን ቡና የማትወቅጡ ሰዎች ደብተራዎቹ ቄስ ይዘው የሰውን ሰው ዝም ብለ ጨፍጭፍ ለምትሉ መሬቱ ቢቀርባችሁ አይሻልም? እንደ ህዝብ አይ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ነው። ስለ ኦርቶዶክስን ክሌም ስላደረጋችሁ ነው እንደዛ የሚለው። ረሃቡ ደግሞ አሁን እቺን ሰሞን ጦርነት አለ። በኦሮሞኛ ብየዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ በኦሮሞኛ የተናገርኩትን በአፋን ኦሮሞ ያወራሁትን ያልኩ ያስተላለፍኩ መስሎ ወደዚህ ስመጣ ልናገርም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አብይ የሚንቀሳቀሰው የመጨረሻ ነፍሱን ጥይት የሚገዛበት የሚንቀሳቀስበት የተሸጠው ቴሌኮም ነው። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አገራችን ሰላም ብትሆን ኑሮ ትንሽ እድገት ነበር። እስካሁን በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አልተሸጠም፣ በደርግ ጊዜ አልተሸጠም፣ በወያኔ በምንለው ዘመን አልተሸጠም። አሁን እሷ ተሸጣ የእሱ አካውንት ውስጥ ስላለች እሷ እስከምታልቅ ድረስ ነው። በተረፈ አማራው በሚቀጥለው ዓመት ረሃብ ላይ ነው ያለው። ትግራይ አጥፍቶ የትግራይ የዓለም ህዝብ እየቀለበው ነው። ኢቭን ወሎ ረሃብ ላይ ነው ያለው። ወሎ አማራ ብቻ አይደለም፣ እናቶች እያለቁ ነው። ያም ሆነ በየቀኑ ጦርነቱ የሚካሄደው ወደፊትም እየተካሄደ ያለው በአማራ መሬት ላይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያ አይኗ እጇ እግሯ ወልቃይት ላይ ናት። ኢትዮጵያ ተወራለች፣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ሲሉ እኮ እናንተን እየሰደቧችሁ። ምክንያቱም አማራ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል ከመሬት ተነስቶ። ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምትፈርሰው? ወልቃይት ወደ ትግራይ ቢካለል ኢትዮጵያ ትፈርሳለች? በምንድን ምሰሶዋ ነው እዛ ጋር ያለው? ድንግልናዋ ነው እዛ ያለው የምትረግፈው? መቼ ነው የምትነቁት? እናንተ እኮ ለእናንተ አይደለም እየተዋጋ ያለው። ስለ እናንተ ኦሮሞ ጋር ሲመጣ የሚለው ሌላ ነው ሰውየው። ከኦሮሞ ጋር ፊቱን ወደ አማራ ሲያዞር ደግሞ ሌላ ነው የሚለው። የትግራይ እናቶች እኮ ዛሬ በቦምብ ይደብደቡ ኢላማ እናርጋቸው የሚለው በበርበሬ በጨው በምን በልቻለሁ ከነሱ ብሎ ሲለፈልፍ ነበር። በቀደምም አንስቻለሁ። ይሄ በዘመናችን ይሄንን ህዝብ ለመጨፍጨፍ የተፈጠረ አብዮት ካሳዬ። አብዮት ልጇን ትበላለች፣ አብዮት ቀይ ሽብር ታፋፍማለች፣ አብዮት የማታረገው ይሄ በዛ ዘመን ከኤርትራዊ አባቱና
ከወሎዬ እናቱ ተወልዶ ኦሮሞን ክሌም ያደረገ ነው። የትግራይ ህዝብ በምንም ተአምር ይህ ሰው ኦሮሞ ነው ብሎ ለጄኔሬሽን በፍጹም ከኛ ጋር ግንኙነት የለውም። ከናንተ በላይ የተሸወርነው እኛን። የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ እጁ ነፃ ነው። ኦሮሞ እንዲህ አይነት ባህሪ የለውም። ኦሮሞ የወደቀን ቀና ያደርጋል እንጂ ፎር ዛት ማተር ትግራዮች አዲስ አበባን ፍንፍኔን ለቀው ወደ መቀሌ ሄደዋል በሰላም ተከትሎ ኦሮሞ የሚያጠቃበት ምን ምክንያት የለውም። እስር ቤት ያሉት እንኳን የታገሉት እንኳን ግማሹ ዝምታን የመረጡት እነ ለማ መገርሳ፣ ግማሹ ከናንተ ጋር ቁጭ ብሎ ይጸል እነ ቄሮን በዛን ጊዜ ሲያስተባብል የነበረው ጁሃር መሐመድ ከናንተ ጋር ነው የጾመው እስር ቤት ቁጭ ብሎ። የኦሮሞ ባህሪ እንደዛ ነው። ተቃወምን፣ ተቆጣን፣ አለቀ። እኛ ለሪቬንጅ አንሄድም። ይሄ በወታደር ካምፕ ውስጥ ያደገ ተስፈኛ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ኦሮሞ መሃል አድርጎ ይህንን ሁሉ መከራ መጣ በህዝቡ ላይ። በቁርጠኝነት በእርግጠኝነት ወያኔን ያህል ስንጋፋ ነበር። አሁንም ደግሞ ሐቁ ይሄው ነው። ሪያሊቲው ይሄው ነው። የትግራይ ህዝብ የትግራይ እናቶች ኦፍ ኮርስ አማራጭ የላቸውም እስከምታሸንፉ። እኛም እየተዋጋን ነው። እናንተም ተዋጉ። የዓለም ህዝብ ይወቅ። በምንም ተአምር ይሄ አስቀያሚ ታሪክ በትግራይ ህዝብና በኦሮሞ ህዝብ መካከል የተደረገ በኦሮሞ ልጅ መሪነት የተደረገ አይደለም። አናቀውም። ፎር ዛት ማተር አሁን እንደተናገረው በቀደም ለታ በራሱ አንደበት ያመልጠዋል ሰውዬው። የዛሬ 21 ዓመት ከአበባው ጋር እነዚህን ሰዎች እንከላከላል። የዛሬ 21 ዓመትም በሻቢያ በኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲያስተኩስ የነበረ ሬዲዮ ሲያጫጫ የነበረ ሰው ነው። እውነቱ ይሄው ነው። አብዮት ካሳዬ ትላንትና ባድሜ ጦርነት በእርግጠኝነት ለሻቢያ ነበር የሚያስተኩሰው። ሰዎች እኛ ከኤርትራ ህዝብ ከኤርትራ ሰው መወለዱ ችግር የለብንም። አይደንቲቲን ያዝን ያልን ሰው ከሁለት ብሔረሰብ ቢወለድ ከአማራና ከኦሮሞ ቢወለድ ሰው የአባቱን ማንነት ይዞ ያድጋል። ማንነቴ ይሄ ነው ይላል በኦሮሞ ደንብ። እናቱን ይጠላል ማለት አይደለም። ከሻቢያ ወይም ከኤርትራ አባትና ከአማራ እናት ቢወለድ ችግር አይደለም። ማጨበርበሩ ላይ ነው ችግር ያለው። ማንነቱን ደብቆ ጊዜው ሲመጣ እኛ ላይ ሪቬንጅ መስራቱ በኦሮሞ ህዝብ አጨበርብሮ ይሄንን ግብ መፈጸሙ ነው። በርግጥ እኔ የዛሬ ስንት ዓመት ገና እሱ ከለማ ሲወስድ ተናግሬ ነበር። መንግስቱ ኃይለማርያም የተምታታ ታሪክ ውስጥ ነበር። የሰው ደም ጠጥቶ መሞት አቅቶት ይንከራተታል ዚምባብዌ። ይሄም ፋክት ነው። እንደነገርኳችሁ ሰው የሚሞተው እግዚአብሔር ሲፈቅድለት ነው። አለበለዚያ ዝም ብለህ ትንከራተታለህ። ይረሳሃል እግዚአብሔር አውቆ እንድትሰቃይ። ቀይ ሽብር ብሎ የህፃናትን በዛን ጊዜ አይደል ነው የምታውቁት ታውቃላችሁ። እንኳን ብዙም ማለት ቀይ ሽብር እያለ ሰውን ስረሽን የነበረው ደርግ መንግስቱ ኃይለማርያም እስከዛሬ አልሞተም። ከሱ ኋላ ያሉት እኮ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ይሄም አይሞትም ገና ይኖራል። አይታችኋል ብረት ለብሶ። ይሄም በጥይት መግደል አይቻልም እኮ። አብዮት ካሳዬን በእንትን ነው በማግኔት ነገር የሆነ ማግኔት ያለው መኪና በአጠገቡ ኃይለኛ ማግኔት ብትነዱ ስቦት ያመጣ ከመኪናችሁ ጋር እናቱ ያመጣላችሁ ነበር። አይታችኋል። የለበሰው ሸሚዝ ብረት ጃኬት ኮት ነው የሚለብሰው ከላይ። ይሄን ያህል ፈሪዎች ናቸው፣ ጨካኞች በጣም ነው የሚፈሩት ለነፍሳቸው። የደሃን ልጅ ኢላማ አደርጋለሁ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ አስብ። እንደው አሁን እኔ የምናገረው ለአማራውን ቢሆን እንግዲህ ሃይማኖት አለ ለምትሉት የትኛው ሰው ቢሆን ኢላማ አድርጌ ትሬኒንግ አደርግበታለሁ የሚል መሪ ተከትለ የምትሄድ ነፈስ ካልሆነ በስተቀር በቃ ጠመንጃችንን አስቀምጠን እኛ ከመንግስቱ ውስጥ እንደ ህዝብ እንነጋገራለን። አለቀ። ምንድነው የምታረጉ? እንዴት ነው ይህንን ሰው የምትከተሉት? ያሳዝናል። አንድ ሰው ሲሞት እኮ
አንድ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ወይ ሲማረክ አንድ ሀገር ባሁኑ ሰዓት አውሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ሀገር ለምሳሌ አንድ ሰው ያለ አግባብ ይሄንን በማለቱ ይሄ ሰውዬ በእርግጥ የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ሁሉንም ነገር ኮርጆ ነው የሚናገረው። ሁሉን ነገር ሰርቆ ነው የሚናገረው። አንጀቱን ጨረጨራል። መቼም እየሰማኝ አብዮት አይዞ ተረጋጋ። ዲግሪው ማን እንደሰራ ይታወቃል። ማን እንደጻፈለት ይታወቃል። ድሮ ነው ያልኩት፣ አሁን ይሄንን አይደለም። ይሄንን ደግሞ እኔ ፈጥሬ አይደለም። አብሮት ዛሬ እኔ እንደነሱ ጨካኝ አይደለም። አብሮት የሚያጠዘጥዙት ናቸው የነገሩኝ በወቅቱ። ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው ሲባል ከሌ ቢባል አሁን እኔ መቼም እንደነሱ ጨካኝ አይደለም። ይሄ ሰውዬ ምንም ከራሱ ስለሌለው ነው እንዲህ ያለ ጭካኔ የሚፈጽሙ። ስለዚህ አማራ ረሃብ ላይ ነው አይደል ያለው? ኦሮሞ ረሃብ ላይ ነው አይደል ያለው? የተራባችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይ በአጠቃላይ የሰው ልጆች ኢትዮጵያ የሚባለው ጂኦግራፊ ክልል ውስጥ ያሉ እናቶች፣ ወንድሞች ትግራይ ወደዚህ መምጣት አይችልም። ወደ ፍንፍኔ ወደ ትልቋ ከተማ አክሰስ ያላችሁ ሰዎች ተቀጣጠሩና አሜሪካ የዩናይትድ ኔሽን ምግብ የሚያድለው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው ያለው። ኤምባሲዎች እዛ ላይ ያለው። አፍሪካ ዩኒየን እዛ ነው ያለው። ጫካ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ አትሙቱ። እናቶች ልጅ ያላችሁ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዓለም ብር ዘግቷል። አገሪቷ ምርት አላመረተችም። ይሄ እብል ሰውዬ እዛ እስካለ ኑሯችሁ ስለማይሻሻል በአንድ ቀን ኑና የዓለም ድርጅቶች ምግብ እንዲሰጣችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ጠይቁ። ከያጣጫው ታምሙ ወደ አዲስ አበባ ዓለም እንዲቀልባችሁ። ምክንያቱም ዛሬ ዩኒቨርሳል ነው። አንድ ሀገር ላይ አፍጋኒስታን ችግር ሲኖር አሜሪካ አፍጋኒስታን ጋር ሲዋጋ ምግብ ጭምር ነው ያቀረበው። አንሰጥም ብሏል። ለትግራይ እናቶች ይሻላሉ እኮ 100 መኪና በቀን እንዲገባ ዓለም ህዝብ እየጮኸ ነው። ወይ ወደ ትግራይ ተሰደዱ። ደግ ሰዎች ናቸው። ሊገሉ የሄዱትንም ወታደሮች ያበላሉ። እነሱ ይሻላሉ ከኢትዮጵያ ረሃብ። በአሁኑ ሰዓት የተዘጋበት ረሃብ ነው የለም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ተሰብስባችሁ የዩናይትድ ኔሽን ቢሮ ፍንፍኔ መሃል ነው ያለው። ተሰብሰቡ፣ እዛ ምግብ ስጡን በሏቸው። ዓለም ምግብ እንዲያቀርብላችሁ እንጂ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ በረሃብ አትሙቱ። የወሎ ህዝብ እያለቀ ነው። ወሎ ኦሮሞም ነው አማራም ነው። ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ረሃብ ጊዜ አይሰጥም። እናቶች እያለቁ ነው። እሱ ግን እንለማመዳለን ይላል። ታንኩ ወደዛ ይሄዳል፣ መርፍ ወደዛ ነው፣ ክላሹ ወደዛ ነው። እግዚአብሔር እነሱን ወግኗል። በሺዎች ይረግፋሉ። እነሱ አማራጭ የላቸው። ጦርነቱ የሚካሄደው በአማራ ፋኖ ኧረ አባቶች በመጠረቢያ ይዞ ይሄዳሉ። እስቲ ይለቁ ለማለት ነው። ማጭድና መጠረቢያ ይዞ እነሱ ደግነቱ ይበትናሉ እየተኮሱ። ማለቃ የለውም። ስንት አማራ አለቀ እስካሁን። ቆይ ኑሮ ውድነቱ እንዳለ ሆኖ ቱስ የሚሉትን ተው፣ ሀብታሞች ምናምን የሚሉትን ተው። እነሱ ጠዋት ፎቶግራፍ ተነስቶ ማታ የሉ